हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे को देखेबी केमती आपण माने निजे निजरो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करि परिबे आउ एत डॉक्यूमेंट्स कोन लागिबो एटा केते दिन मिले कंप्लीट मु इन्फॉर्मेशन ए वीडियो रे आपण माने को जणाइबे। और जदी आपण को एई रिलेटेड वीडियो आपण माने को आवश्यक थाए त निश्चित भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियो टी जदी भल लागे त निश्चित भाबरे वीडियो टी लाइक करंतु। देखो एठी पय सर्वप्रथम आपण पळे आसे आपण वेब ब्राउजर को आसी टाइप कर देबे www.birthdeathOdisha.gov.in। मु एटा आपण माने जूम करके देखे दोचे एटार स्क्रीनशॉट नि जाइथांतो आपण माने आपण टाइप करबा सुविधा हो। देखो www.birthdeath.odisha.gov.in एटार आपण स्क्रीनशॉट नि जाइथांतो आपण माने को टाइप करिया पे सहज हो। एति टाइप करके आपण एंटर कर देले आपण एई पेज को पळी आसीबे। देखो एटी गोटे लिखा है सभा ऊपर सिटीजन सर्विसेज। मु एटा को जूम करके आपण माने को देखे दोचे। एटी देखो लिखा है सिटीजन सर्विसेज ता ऊपर थरे क्लिक कर देबे। देखो तापर आपण एई वाला पेज टी पळी आसो। देखो गोटे पटे ऑरेंज कलर रे हाइलाइट हेकी अछि देखंतु ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट। आ गोटे पटे अच्छे देखो व्हाइट कलर रे हला लिखा है जे जोटा ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट। देखो जो पटे मन रखि था ऑरेंज कलर टा हाइलाइट होकर रही है सेही सेक्शन टा करिया पे चाहूँ। देखो जमी धर मैं क्लिक करदेली थरे देखो एटा पळै आसला डेथ सर्टिफिकेट सेक्शन। से सब देखिए कौटारे ऑरेंज कलर टा हाइलाइट होकर रही है जानवे से सेक्शन टा आपंकर खोला अच्छे। ये तल गुड़ा सब आपंकर यही सेक्शन अंडर जाऊँगा। ଆପଣ ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଜି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କୋଉଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। देखो लिखी भी देछि कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लिकेशन विल टेक 7 days 7 वर्किंग डेज। 7टा वर्किंग डेज रे आपनकर सर्टिफिकेट टी हे जिवो। वर्तमान जेमति भी माने गवर्नमेंट पूरा फास्ट अछि सेतरे आपनको सर्टिफिकेट टी 5 रु 5 भी 6 दिन रे आराम से भी मिल जाउछि। और सेतरे भी गवर्नमेंट भी लिखुछन 7 दिन मिल जाउ 7 दिन मिल जाउ। तन करी आपन एटा को क्लोज कर देबे। तापर देखो ये आपण मैंने कौन करेंगे छुआ जो जन्म हो देखो लेफ्ट साइड जो बेसिक डिटेल्स लिखा है चूज योर लोकेशन निजर लोकेशन देबे ना ये सी पचारनी आपण को जिले में बिलंग कर रेजिस्ट्रेशन यूनिट कौन कौटा छुआ कौ रिजन रे जन्म हो धर आपण घर धर भद्रक बा केउझर छुआ जन्म हो कटक रे आपण ये केउझर देखिए सर्च करेंगे कौन सी जिनस पाइबे ना भूल जो हूँ लोकंर है। छुआ जो जन्म हो डिस्ट्रिक्टा से सिलेक्ट हम छुआ धर जन्म हो धर केउझर आप सिलेक्ट करदे केउझर। देखो रेजिस्ट्रेशन यूनिट पचारा धर छुआटी कौ मेडिकल अंडर रे जन्म हो कौ म्युनिसिपालिटी अंडर रे जन्म हो बुझिपारे ना जदि सी धर केउझर मेडिकल रे जो गवर्नमेंट आम हॉस्पिटल रहा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ताल से को अंडर रे केउझर म्युनिसिपालिटी अंडर रे जीवो ताल आपण कोन करिवे केउझर म्युनिसिपालिटी सिलेक्ट करदेबे। तापर ये डेट ऑफ बर्थ पचारा छुआ के तारिख रे जन्म हो कंप्लीट परफेक्ट फिलअप करेंगे डेट मंथ ईयर हिसाब से पूरा कंप्लीट आपने फिलअप करेंगे डेट ऑफ बर्थ रे। देखो ये डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर सारा पर आप देखो ये सर्च डिटेल्स छुआर पुणी डिटेल्स रेजिस्ट्रेशन नंबर फंबर देले तापर सिना आप तले सर्च करके अप्लाई पाखु जी से केमी पाइबे। देखो ये दी प्रकार अच्छे सर्च बाय रेजिस्ट्रेशन नंबर जदि आप मोबाइल मेसेज पड़े आसे डायरेक्ट रेजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे तौक पलि आसबे ये जो सर्च देती सर्च हाइलाइट हो जाए देखो धर ये गोटे एंटर कर दूसरी गोटे आर्बिट्रारी मुझे एंटर करमती ना देखो ये लास्ट ईयर टी थाए धर 2026 देखो ये हाइलाइट हो गला सर्च टी जो पर्यटन आप कंप्लीट फिलअप न कर पर्यटन देखेब ना है। देखो जदि जहाँ पाखे रेजिस्ट्रेशन नंबर टी मोबाइल मेसेज आसे फिलअप कर सर्च उपर क्लिक करेंगे जहाँ पाखे रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अच्छे सी यहाँ चूज करके रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देकी आप सर्च कर सर्च पाखु जाइए सर्च करेंगे। और जदि आपन पाखे कौन सी जिनस ना इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट नंबर प्राय लोक पाखे न था कि मिल भी ना से यहाँ छाड़देवे जदि आप मेडिकल आनी पारे भल कथा ना सबुठ बेटर हम जदि आप ए दुईटा जिनस टोटाल ना आप सर्च बाय अदर डिटेल्स पाखु पलैबे। सब मन रखि था ये जो मदर्स नेम पचार मदर्स फास्ट नेम धर है अंकिता है माँ का नाटा अंकिता राउत ताल आप केवल अंकिता ही टाइप करेंगे है। आउ ये फादर्स को फास्ट नेम पचार धर है प्रकाश राउत धर ये आप प्रकाश लिखिदेले टाइटल टी फिलअप करेंगे ना ये छुआ कौ जेंडर मेल कि फीमेल कि कौन है आप फिलअप करेंगे। तापर ये हॉस्पिटल ना टी पचार देखो धर छुआ केउझर म्युनिसिपालिटी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल देखो ये
ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିବ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଧର ଆପଣ ହେଲା କଟକରେ ହେଇଛି, କଟକ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି। କଟକ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଧର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେବ, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇଠି କୋଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଉଥିବ SCB ମେଡିକାଲ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କଟକରେ ଯେତିକି ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର, ସେଟା SCB ମେଡିକାଲ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ସେଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରୁଥିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ UBIRN ନମ୍ବର ଦେଖାଉଥିବ, ସେଟା ଏଇଠି ଦେଖାଉଥିବ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଥିବ। କରେକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ କରେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖାଉଥିବ, ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ। ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଥିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଦେଖାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ମେଡିକାଲରେ ହେଲା। ଯାହା ଜେଣ୍ଡର ହେଇଥିବ ସେଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏଠି କେତେ ଥର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟୋଟାଲ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା 0 ଦେଖାଉଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡକୁ ପଳେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଦେଇଛି। ଆଉ ହେଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି କେବେ 3 ଡଟ୍ସ ଦେଖାଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଏଇଠି 3 ଡଟ୍ସ ଦେଖାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ବହୁତ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି 3 ଡଟ୍ସ ଦେଖାଉନି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ସେଇଠି ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ ହିଁ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ସେଠି 3 ଡଟ୍ସ ଥାଉ ନଥାଉ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି କରେକ୍ସନ କେମିତି କରେକ୍ସନ କରିକି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରେକ୍ସନ ହିଁ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କରେକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରେକ୍ସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେଲା କରେକ୍ସନ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ବାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି କରେକ୍ସନ ହୁଏ, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କରେକ୍ସନ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି, ସିଧା ଆକ୍ସନ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ପେସରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଜର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାପୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଛି। ସେଠି 3 ଡଟ୍ସ ଥିଲେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନଥିଲେ ବି ସେଇଠି ଆପଣ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଚାରିଲା, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେବେ ଯଦି ଛୁଆବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଥିବ, ସେଇଟା ଥିବ ଯଦି ସେଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି, ସେଇଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଲା OTP ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ୟୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। OTPଟି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିବ, ଏଇଠି କାଢ଼ିକି ଏଇଠି ଆପଣ 6 ଡିଜିଟ୍ ରହିଥିବ, ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ OTPଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ତଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁଛି ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାଦର କି ମଦର ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟାଇଟଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଫାଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ମଦର ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ରହିଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର ପଚାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏଇଠି ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଖାଉଥିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ରଖିବେ। ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏଇଟା ଅପସନାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କଥା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଦେବା ଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଇଠି ଦେବେ, ତାପରେ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଧର ଛୁଆର ନାଁଟା ହେଲା ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରାଉତ, ଏଠି ଛୁଆ ନାଁଟା ଦେବେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ, ଏଠି ତାପରେ ମିଡିଲ୍ରେ କୁମାର ଲେଖିବେ, ଏଠି ତାପରେ ରାଉତ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଥିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ରିମାର୍କ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହଉନି। ରିମାର୍କରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ରିମାର୍କରେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ରିମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଥରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଯାହା ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ଯୋଉଟାର ଆଧାର ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧାର ଦେବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଧାର ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲା ଡ୍ରପ୍ ଅର୍ ବ୍ରାଉଜ୍। ଏଠି ଡ୍ରପ୍ ଅର୍ ବ୍ରାଉଜ୍ ପାଖକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଫାଦର ଆଉ ମଦରଙ୍କର ଆଧାର ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଫାଦର ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ଆପଣ ହେଲା ସ୍କାନ୍ କରି ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଥିବ ଫାଦର ଆଉ ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କାନ୍ କରିଛି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇଠିକି। ତାପରେ ଅଦର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ସବୁ ଗୁଡା ଏଇଠି ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ହେଲା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟିକା କାର୍ଡଟି ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଟା ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହେଲା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକା କାର୍ଡଟି ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଟିକା କାର୍ଡର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜଟି ଆଉ ତାର 5 ନମ୍ବର ପେଜଟି ସେ ଦିଟା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଠି ଅପଲୋଡ ଆପଣ ତାପରେ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଟିକା କାର୍ଡଟି ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା। ଟିକା କାର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜଟା ଆପଣ କଭର ପେଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଭର ପେଜଟା ଅପଲୋଡ ହେଲା। ତାପରେ ତଳେ ରହିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପେଜଟା ଯୋଉଟାରେ ସବା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ 5 ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ପେଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଦିଟାକ ସାଙ୍ଗରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଅପଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଣିକି ଦେଖଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ। ଅପଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପୋର୍ଟାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ ଯୋଉଠି ସବା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ। ଏଠି ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛୁଆ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡର ନେମ୍ ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଆର ନାଁଟା ଆପଣ ଆଜି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଡ୍ରେସ ବି ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପପଅପ୍ଟି ଆସିବ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ବି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ପେଜଟି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ଟି ରହିଥିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବାର୍ଥ କି ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଦେଖାଉଥିବ ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ଦେଖାଉଥିବ ତାପରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ ଫାଡ୍ରେସ ସବୁ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ଏଇଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାରେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରେ ଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସେଇ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ସେକ୍ସନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ସେକ୍ସନ ଯୋଉଠି ଥିବ ଆପଣ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେକ୍ସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଏଇଟା ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଲେଖାଉଥିବ ଆଉ ହେଲା ଡାଉନଲୋଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।